जड़े एपरी देवी माँ जहाँकर घर श्मशान घाट अटे, जहाँ हाथरे अछि गोटे काचर बोतल जो बंदी अछंती पिशाच आउ आत्मा माने। तेबे किए अटंती एही देवी जहाँ को दुनियार सबुठु भयंकर देवी आख्या प्रदान करा जाइछि। आउ कौन अटे एही देवींकर रहस्य, आसंतु जानिबा। नमस्कार, आजिर एही वीडियो को आपण समस्त को स्वागत करुछि मो आनी शतपथी। दर्शक बंधु, एही रहस्यमय एवं चमत्कारी वीडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपण समस्त को अनुरोध करुछि, जदि आपण माने ए पर्यंत आमर चैनल को सब्सक्राइब करना ताले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु, एहा सहित अन्य मानक सहित शेयर मध्य करंतु। तेबे दर्शक बंधु, एमितिरे तो भारत वर्ष रे असंख्य देवी आउ देवता माने अछंती। काहार पूजा श्रद्धा एवं भक्ति और विश्वास सहित करा जाए तो आउ काहाकू डर एवं भय द्वारा करा जाए थे। किंतु जदि मु आपण मानको कुहे कि आमर वेद एवं ऐतिहासिक पुराण रे एभली जणे देवींक विषय रे वर्णना करा जाइछि जहाँकू दुनियार सबुठु भयंकर देवी बोली कुहा जाए, तेबे से हेउछंती मशाणी मेलोडी माता। तांको ना भली तांकर शक्ति एवं कहानी मध्य घोर रहस्यमय अटे। तेबे प्रश्न उठे कि किए अटंती एही मशाणी मेलोडी माता। प्रकृत रे मशाणी मेलोडी माता माँ दुर्गांकर ही एक रूप अटंती, जे कृषक, सिपाही एवं तांत्रिक मानकर सहाय्य करंती। गाँर देवी एवं परिवारर रक्षक भावरी तांकर पूजा अर्चना करा जाए। कला रंगर भयानक मोटा बोदा उपर तांकर बाहन अटे। तांको हाथरे खराब कर्मर चिन्ह स्वरूप गोटे बोतल सबु बेले रही थाए। आउ श्मशान हेउछि तांकर बासस्थान। मेलोडी मातांकर इतिहास जानिबाकू सत्ययुग सहित जड़ित अनेक कहानी संपर्क रे आमको प्रथमे जानिबाकू पड़िबो। दर्शक बंधु, सत्ययुगर शेष पर्याय जेतेबेले धरा पृष्ठ रे अमरूपा नामक एक राक्षस रहुतला, से बहुत ही शक्तिशाली थिला। ताको वरदान मिलिथिला कि दुनियार कोनोसी मध्य शक्ति ताको मारी पारिबे नाही। अमरूपा स्वर्ग, धरित्री एवं पाताल लोकरे आतंक खेलाई देइथिला। देवतांको युद्धरे से हराइथिला, संथ मानकू भयभीत कराइथिला। तेणु पूरा दुनिया रे हाहाकार खेली जाइथिला। अनेक वर्ष पर्यंत तार उत्पात चलिला। देवता माने चिंतित होई उठिले एवं माँ दुर्गांकर आराधना करिले। सेतेबेले माँ दुर्गा सिंह उपरे विराजमान करी आसिले निजर 9 गोटी स्वरूप सहित, जहाँकू आमे नवदुर्गा मध्य कहिथाउ। गोटे पटे अमरूपार विशाल सेना, अन्य पक्षरे माँ दुर्गा। एक बड़ लंबा युद्ध होला। एही युद्ध पूरा 5000 वर्ष पर्यंत लागिकी रहिला। शेषरे अमरूपांकर विशाल सेनार विनाश ହେଲା एवं अमरूपा मृत्यु भୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପଳାୟନ କଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମରି ଯାଇଥିବା ଗାଈର ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ଦେବୀ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେନି, କାରଣ ମୃତ ଗାଈର ହାଡ଼କୁ ଛୁଇଁବା ପାପ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମାଁ ଦୁର୍ଗା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ରାକ୍ଷସ ଅମରୂପା ଗାଈର ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଯାଇ ଲୁଚିଛି। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ସେ ଗାଈର ପିଞ୍ଜରା ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପିଞ୍ଜରା ବାହାରକୁ ନ ଆସିଲେ ଅମରୂପାକୁ ମାରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଚାଲ କରିଲେ। ନିଜର 2 ହାତକୁ ସେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେହି ମଳିରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ବି ଦେଲେ। मूर्ति भितरे जीवन आसिबा मात्रे ही मेलोडी माता गोटे छोटिया झियो भाबरे प्रकट हेले। तांकर बाँ हाथरे गोटे छुरी थिला एवं डाहण हाथरे गोटे बोतल थिला। से धीरे धीरे गाईर पंजरा भितरे पशिगले। यह देखि अमरूपा आश्चर्य होइगला। से दौड़िकी भୟରେ बाहरକୁ पळेई आसिला एवं मेलोडी माता ताकू छुरी रे मारिदेले। सबु देवी देवता माने आनंदित होई उठिले एवं देवी दुर्गांकर मळिरु उत्पन्न होइतिबा मशाणी मेलोडी मातांकर जय जयकार करिबाकू लागिले। किंतु एहा परे जहा हला ताहा बहुत ही मजेदार थिला। आज्ञा हाँ, समस्ते मेलोडी मातांकर प्रशंसा तो बहुत करे, किंतु तांकर शक्तिर परीक्षा मध्य नेबाकू चाहिले। चामुंडा देवी कहिले ए झियकू कामाख्या शहर को पठाओ। कामाख्या शहर सही समय जादू, टोणा, तंत्र मंत्रर एक केंद्र स्थली थिला। से कहिले जदि इए सेठारे जीति जाए ताहले प्रमाणित होइजिबो कि से कलिजुगर
ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେହି ଝିଅ କାମାକ୍ଷା ସହରକୁ ବାହାରିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ କାମାକ୍ଷାରେ ନୂର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଯାହା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ, ଯିଏ କାମାକ୍ଷାର ଜଗୁଆଳି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ଝିଅ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଦେଲା। ସେ କାମାକ୍ଷା ସହର ଭିତରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଦେଖିଲେ କି ସେଠାରେ ଯାଦୁ, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ଧୋକାବାଜି, କଳାଜାଦୁ ସବୁ କିଛିର ସମାହାର ରହିଛି। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ମାସ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଭାବିଲେ ସମୟ ବର୍ବାଦ ଏଠି କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ମିଶାଇ ଏକ ଗାଢ଼ା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବନେଇ ନିଜର ବୋତଲ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ ମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଦା କରିଦେଲେ। ତା ଉପରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ହାତରେ ସେହି ବୋତଲକୁ ଧରି କାମାକ୍ଷାରୁ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଫୁଲର ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେହି କଳାବୋଦା ତାଙ୍କର ବାହନ ପାଲଟିଗଲା। ହାତର ମଳିରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ସେହି ଝିଅର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ କହିଲେ, ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତୁମେ ସେହି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ମେଲୋଡି ଅଟେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସାମର କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ମେଲୋଡି ମାତାଙ୍କର କାହାଣୀ ବହୁତ ହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ମେଲୋଡି ମାତାଙ୍କର ଇତିହାସ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ। ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବୀରଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଭୀମସିଂ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କର କେହି ବି ଛୁଆ ପିଲା ନଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ପୂଜା ପାଠ, ଯଜ୍ଞ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ହେଉନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଣୀ କିର୍ନାର ପାହାଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାଣୀ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ, ଯିଏକି ଏକ କଳା ବୋଦା ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ହାତରେ ବୋତଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଥିଲା। ଆଖିରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ବନ ବିହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ମେଲୋଡି ମାତା। ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମେଲୋଡି ମାତା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ସେ ମୋର ସେବକ ହେବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଏବଂ ବୀରମ ଦେବ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। କଥା ଅନୁସାରେ ବୀରମ ଦେବ ମେଲୋଡି ମାତାଙ୍କର ସେବକ ହେଲେ। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ମାତା ତାଙ୍କୁ ସେହି ଖାସ୍ ବୋତଲଟି ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାକୁ ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସମୟରେ ହିଁ ଖୋଲିବ। ଦିନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜା ଧୀରପାଲ ରାଜା ଭୀମସିଂଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ବୀରମଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କେବଳ 300 ଜଣ ସୈନିକ ଜୀବିତ ଥିଲେ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ବୋତଲକୁ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମେଲୋଡି ମାତା 108 ଜଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଏହାପରେ ବୀରମଦେବ ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିଗଲେ। ଏହାପରେ ବୀରମଦେବ ନିଜର ପୁରା ଜୀବନ ମାତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ଅତିବାହିତ କରିଦେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟର ଜୁନାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବୀରମନାଥ ଧାମ ଏହି ଚମତ୍କାରର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ମେଲୋଡି ମାତାଙ୍କର ପୁରା ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉଜ୍ଜୈନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏହି ମଶାଣୀ ମେଲୋଡି ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ? ଏହି କାହାଣୀଟି ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏହି ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗୁଛି? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।